കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 775. സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആയത്തുകൾ 1 മുതൽ 34 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1262. ഫുർഖാൻ. സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 25. ഫുർഖാൻ സത്യാസത്യ വിവേചനം. മക്കയിൽ അവതരിച്ചത്. വചനങ്ങൾ 77. ഫുർഖാൻ എന്നാൽ വിവേചനം ചെയ്യുന്നത്, വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. സത്യവും അസത്യവും നന്മയും തിന്മയുമെല്ലാം വിവേചനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ. തബാറകല്ലദീ നസ്സലൽ ഫുർഖാന അലാ അബ്ദിഹി ലിയകൂന ലിൽആലമീന നദീറാ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تعيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما
يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. കഅമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 776 സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആയത്ത് 1 പേജ് നമ്പർ 1262. തബാറക്കല്ലദീ നസ്സലൽ ഫുർഖാന അലാ അബ്ദിഹി, തൻ്റെ അടിമക്ക് ഫുർഖാൻ അഥവാ സത്യാസത്യ വിവേചന പ്രമാണം അവതരിപ്പിച്ചവൻ മഹാ അനുഗ്രഹകർത്താവാണ്. ലോകർക്ക് കണക്കില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവനാകുന്നു.
ഈ ഗ്രന്ഥം മുഖേന ലോകത്തുണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞതാണല്ലോ. സന്മാർഗം, ദുർമാർഗം, നീതി, അനീതി, പാപം, പുണ്യം ഇവയെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം മുഖേന മദീനയിൽ ഒരു സമൂഹം ഉടലെടുത്തു. അവർ ലോകത്ത് വെളിച്ചം പരത്തി. ആ വെളിച്ചം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആ വെളിച്ചത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചവർ നശിച്ചു. ലിയകൂന ലിൽ ആലമീന നദീറോ, അദ്ദേഹം ലോകർക്ക് താക്കീതുകാരനായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണത്. ആയത്ത് 2. അല്ലദീ ലഹു മുൽകുസ് സമാവാതി വൽ അർദി, ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലെയും ആധിപത്യം തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവൻ. വലം യത്തഖിദ് വലദ, അവൻ സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. വലം യകുൽ ലഹു ശരീകും ഫിൽ മുൽക്കി, ആധിപത്യത്തിൽ അവന് യാതൊരു പങ്കുകാരനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വഖലഖ കുല്ല ഷൈഇൻ, അവൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫഖദ്ദറഹു തഖ്ദീറ, എന്നിട്ടതിനെ ശരിയായ നിലയിൽ അവൻ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി. ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തി. ഓരോന്നിൻ്റെയും ആരംഭവും വളർച്ചയും വികാസവും ആഹാരം തേടലും എല്ലാം കൃത്യമായി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി. എത്ര കാലം ജീവിക്കും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, എപ്പോൾ നശിക്കും എന്നും മറ്റുമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കണക്കാക്കി. ആയത്ത് 3. വത്തഖദൂ മിൻ ദൂനിഹി ആലിഹത്തൻ, അവന് പുറമെ ചില ദൈവങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിച്ചു. ലാ യഖ്ലുഖൂന ഷൈഅൻ, അവർ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. പേജ് നമ്പർ 1263. വഹും യുഖ്ലഖൂൻ, അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. വലാ യംലികൂന ലി അൻഫുസിഹിം ദർറൻ വലാ നഫ്അ, അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ യാതൊരു ഉപദ്രവത്തെയോ ഉപകാരത്തെയോ അധീനപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. അവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഉപദ്രവം പോലും തടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഉപകാരം സ്വയം നേടാനും കഴിയില്ല. വലാ യംലികൂന മൗതൻ വലാ ഹയാതൻ വലാ നുശൂറ, അവർ മരണത്തെയോ ജീവിതത്തെയോ പുനർജീവിതത്തെയോ അധീനമാക്കുന്നില്ല. ഈ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിസ്സഹായരാണ്. മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനും കഴിയില്ല. അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും കഴിയില്ല. നാം ഒരു വസ്തുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ കഴിവിൽപ്പെടാത്ത ഗുണം നേടിത്തരുവാനും ദോഷം തടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. അതിന് അങ്ങനെ യാതൊന്നും കഴിവില്ലാത്തവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അള്ളാഹു അത് കഠിനമായി വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 4. വഖാലല്ലദീന കഫറു, നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ കേട്ടപാട് തള്ളിക്കളയും. എന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ഒരുക്കമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ഇൻ ഹാദാ ഇല്ലാ ഇഫ്കുൻ ഇഫ്തറോ, ഇത് അദ്ദേഹം കെട്ടിച്ചമച്ച നുണയല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. വആനഹു അലൈഹി ഖൗമുൻ ആഖറൂൻ, മറ്റു ചില ആളുകൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫഖദ് ജാഉ ദുൽമൻ വസൂറ, അങ്ങനെ അവർ അക്രമവും കളവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആയത്ത് 5. വഖാലു അസാതീറുൽ അവ്വലീന ഇക്തതബഹ, അവർ പറഞ്ഞു, പൂർവികന്മാരുടെ കെട്ടുകഥകൾ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിച്ചു വെച്ചു. ഫഹിയ തുംലാ അലൈഹി ബുക്റതൻ വഅസ്വീല, അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. യഹൂദികളിൽ നിന്നും മറ്റും കേട്ട കെട്ടുകഥകളാണ് മുഹമ്മദ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് മക്കയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ പ്രധാനിയായിരുന്ന നദറുബിനു ഹർത്ത് ആരോപിച്ചു. എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും ദുഷ്പ്രചാരവേല നടത്തി. അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 1264, ആയത്ത് 6. ഖുൽ അൻസലഹു അല്ലദീ യഅലമു സിർറ ഫിസ്സമാവാതി വൽ അർദി, പറയുക, ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലെയും രഹസ്യം അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹു വാണിത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഒരുപാട് വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ ഇന്നവരെ അറിഞ്ഞതെല്ലാം കൂടി യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കോടിയുടെ ഒരംശം പോലുമില്ല. എല്ലാം അതിസൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാകുന്നു. ഇന്നഹു കാന ഗഫൂറ റഹീമ, നിശ്ചയമായും അവൻ വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും വളരെ കരുണയുള്ളവനുമായിരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുക്കാത്തത്. ആയത്ത് 7. ഖാലൂ മാ ലിഹാദർ റസൂലി, അവർ പറഞ്ഞു ഈ റസൂലിന് എന്ത് പറ്റി? യഅ്കുലു ത്വആമ, അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, വയംശി ഫിൽ അസ്വാഖി, അങ്ങാടികളിൽ അദ്ദേഹം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൗലാ ഉൻസില ഇലൈഹി മലക്കുൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മലക്ക് ഇറക്കപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഫയകൂന മഅഹൂ നദീറ, അങ്ങനെ ആ മലക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു താക്കീത് നൽകുന്നവനാകാത്തതെന്തേ? ദൈവദൂതൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ആയിക്കൂടാ എന്ന നിഷേധികളുടെ വാദത്തെ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ആ വാദം ബുദ്ധിഹീനവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് പ്രവാചകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അവരെ ദൈവദൂതന്മാരാക്കി നിയോഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടേതായ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രവാചകന്മാരാണവർ. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ മലക്ക് അനുയോജ്യമല്ല, അതിന് മനുഷ്യൻ തന്നെ വേണം. ആയത്ത് 8. ഔ യുൽഖാ ഇലൈഹി കൻസുൻ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു നിധി ഇട്ടുകൊടുക്കാത്തതെന്ത്? ഔ തകൂനു ലഹു ജന്നത്തുൻ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാകാത്തതെന്ത്? യഅ്കുലു മിൻഹാ, ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഭക്ഷിക്കും. ഇദ്ദേഹം റസൂലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവ സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് നിഷേധികൾ പറഞ്ഞു. വഖാല അൽളാലിമൂന ഇൻ തത്തബിഊന ഇല്ലാ റജുലൻ മസ്ഹൂറ, മാരണം ബാധിച്ച ഒരാളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നതെന്ന് അക്രമികൾ പറഞ്ഞു. പേജ് നമ്പർ 1265. ആരോ മാരണം ചെയ്തിട്ട് ചിത്തഭ്രമം സംഭവിച്ച ഒരാളാണിവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ആ പറച്ചിൽ വലിയ അക്രമമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണർത്താനുണ്ട്. ബുഖാരിയിൽ കള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു, ഒരു യഹൂദി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് ബുഖാരിയിൽ ഹദീസുണ്ട്, അത് ഈ ആയത്തിനെതിരാണ് എന്ന്. സിഹർ ബാധിച്ച ആളെ വിശ്വാസികൾ പിൻപറ്റി എന്ന് കാഫറുകൾ പറഞ്ഞു എന്നതാണ് വിഷയം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. സിഹർ ബാധിച്ച ആളെ പിൻപറ്റി എന്നാണ് താന്തോന്നികൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഹദീസിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ശരിക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരാൾ സിഹർ ചെയ്തു, വൈകാതെ തന്നെ അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ചുരുക്കം. അത് നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കള്ള ഹദീസ് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ വല്ലാതെ പുളകം കൊള്ളേണ്ടതില്ല. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 777, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആയത്ത് 9, പേജ് നമ്പർ 1265. ഉൻദുർ കൈഫ ദറബൂ ലക്കൽ അംസാല, എങ്ങനെയാണ് അവർ നിനക്ക് ഉപമകൾ നൽകിയതെന്ന് നോക്കുക. ഫദ്ദല്ലു, അങ്ങനെ അവർ വഴി പിഴച്ചുപോയി, അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുക. ഫലാ യസ്തതിഊന സബീല, യാതൊരു മാർഗവും തേടിപ്പിടിക്കാൻ അവർക്കൊരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. അവരുടെ യാതൊരു ഉപമയും ചിത്രീകരണവും ഫലപ്പെടുകയില്ല. അവർ പ്രവാചകനെപ്പറ്റി പല വിധത്തിലും അനാവശ്യമായി പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ അവർ ആഭിചാരം ബാധിച്ചവൻ, കള്ളവാദി, ഭ്രാന്തൻ, ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി. പ്രവാചകനെ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ അതൊന്നും ഒട്ടും വിലപ്പോയില്ല. എല്ലാം വൃഥാവിലായി. അവരുടെ കുപ്രചരണങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായില്ല. ആയത്ത് 10. തബാറകല്ലദീ ഇൻ ശാഅ ജഅല ലക ഖൈറൻ മിൻ ദാലിക, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് നിനക്കുണ്ടാക്കി തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനാരോ അവൻ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണനായിരിക്കുന്നു. ഈ നിഷേധികൾ റസൂലിനെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ റസൂലിന് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ടാവണം, ഫലവർഗ്ഗങ്ങളുള്ള തോട്ടങ്ങളുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് റസൂലിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു. ജന്നാത്തിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂങ്കാവനങ്ങൾ റസൂലിന് കൊടുക്കുവാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു. വയജ്അൽ ലക ഖുസൂറ, നിനക്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുവാനും. ആയത്ത് 11. ബൽ കദ്ദബു ബിസ്സാ, അല്ല, അന്ത്യനാളിനെ അവർ നിഷേധിച്ചു. വഅഅ്തദിന ലിമൻ കദ്ദബ ബിസ്സാഅതി സഈറ, അന്ത്യനാളിനെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയവർക്ക് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകം നാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1266. അവിശ്വാസികൾ പ്രവാചകനെയും ഖുർആനെയും തള്ളിപ്പറയാൻ വേണ്ടി
പല വാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിതം, അവിടുത്തെ രക്ഷാശിക്ഷകൾ ഇവയൊക്കെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം തള്ളിപ്പറയുന്നത്. ആയത്ത് 12. ഇദാ റഅതുഹും മിൻ മകാനിൻ ബഈദ്, ദൂരസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ അവരെ കാണുമ്പോൾ, സമിഉ ലഹാ തഅയ്യുദൻ വസഫിറ, അത് ക്ഷോഭിച്ചിളകുന്നതും ഇരമ്പുന്നതും അവർ കേൾക്കും. ആയത്ത് 13. വഇദാ ഉൽഖൂ മിൻഹാ മകാനൻ ദയ്യിഖൻ മുഖറനീന, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അവർ എറിയപ്പെടുമ്പോൾ, ദഉ ഹുനാലിക സുബൂറ, അവിടെ വെച്ച് നാശമേ എന്ന് അവർ വിലപിക്കും. ആയത്ത് 14. ലാ തദഉൽ യൗമ സുബൂറൻ വഹിദ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നാശം വിളിച്ചാൽ പോരാ, വദഉ സുബൂറൻ കസീറ, നിങ്ങൾ ധാരാളം നാശം വിളിക്കുക. ആയത്ത് 15. ഖുൽ അദാലിക ഖൈറുൻ, പറയുക അതാണോ ഉത്തമം, അം ജന്നത്തുൽ ഖുൽദില്ലതി ഉഇദൽ മുത്തഖൂൻ, അതോ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ശാശ്വത സ്വർഗമോ, കാനത് ലഹും ജസാഅൻ വമസ്വിറ, ആ സ്വർഗം അവർക്ക് പ്രതിഫലവും ചെന്നു ചേരാനുള്ള സ്ഥലവുമാകുന്നു. ആയത്ത് 16. ലഹും ഫിഹാ മാ യശാഊന ഖാലിദീന, അവിടെ അവർക്ക് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നതുണ്ട് ശാശ്വതമായ അവസ്ഥയിൽ. കാന അലാ റബ്ബിക വഅദൻ മസ്ഊല, അത് നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ പേരിൽ ബാധ്യത ഏറ്റിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനമാകുന്നു. ഖുർആനെയും പ്രവാചകനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ നിഷേധികൾ പരലോകത്ത് ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ വിലപിക്കും. ആ വിലാപം കൊണ്ടൊരു ഫലവുമില്ല. വിലാപം എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട സമയത്ത് നിഷേധവും അവിശ്വാസവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സത്യവും സന്മാർഗവും സ്വീകരിച്ചവർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ട സ്വർഗമുണ്ട്. ആയത്ത് 17. വയൗമ യഹ്ശുറുഹും വമാ യഅ്ബുദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി, അവരെയും അല്ലാഹുവിന് പുറമെ അവർ ആരാധിക്കുന്നവയെയും അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ദിവസം. ഫയഖൂലു അഅൻതും അദ്ലൽതും ഇബാദി ഹൗലാഇ, അപ്പോൾ അവൻ പറയും, എൻ്റെ ഈ അടിയാറുകളെ വഴികേടിലാക്കിയത് നിങ്ങളാണ്. അം ഹും ദല്ലുസ് സബീൽ, അഥവാ അവർ തന്നെ സ്വയം വഴിതെറ്റിയതാണോ. പേജ് നമ്പർ 1267, ആയത്ത് 18. ഖാലൂ സുബ്ഹാനക, അവർ പറയും, നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ. മാ കാന യംബഗീ ലനാ അൻ നത്തഖിദ മിൻ ദൂനിക മിൻ ഔലിയാ, നിനക്ക് പുറമെ വല്ല രക്ഷാധികാരികളെയും സ്വീകരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും യോജിക്കുകയില്ല. വലാകിൻ മത്തഅതഹും ആബാഅഹും, പക്ഷേ അവർക്കും അവരുടെ പിതാക്കൾക്കും നീ സൗഖ്യം നൽകി. ഹത്താ നസു ദിക്റ, അങ്ങനെ അവർ ഉത്ബോധനം മറന്നു. വകാനൂ ഖൗമൻ ബൂറ, അവർ നശിച്ച ഒരു ജനതയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നവരോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കും, ഈ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചതാണോ എന്ന്. തൗഹീദിൻ്റെ വക്താക്കളായ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിന്നെ മാത്രം വിളിച്ചു തേടണമെന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇവർ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മതിമറക്കുകയായിരുന്നു. മതത്തിൻ്റെ മൗലിക കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. പരലോകത്തെ അവർ മറന്നു. അങ്ങനെ അവർ നിഷേധികളായി ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 19. ഫഖദ് കദ്ദബൂകും ബിമാ തഖൂലൂന, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ അവർ നിങ്ങളെ കളവാക്കി എന്ന് അവരോട് പറയും. ഫമാ തസ്തതിഊന സ്വറഫൻ വലാ നസ്വ, ഇനി ശിക്ഷ തിരിച്ചുവിടാനോ വല്ല സഹായവും നേടാനോ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. വമൻ യദ്ലിം മിൻകും നുദിഖുഹു അദാബൻ കബീറ, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വലിയ ശിക്ഷ അവന് നാം ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 20. വമാ അർസൽനാ ഖബ്ലക മിനൽ മുർസലീൻ, നിനക്ക് മുമ്പ് ദൂതന്മാരിൽ ആരെയും നാം അയച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലാ ഇന്നഹും ലയകുലൂന ത്വആമ, നിശ്ചയമായും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായിട്ടല്ലാതെ, വയംശൂന ഫിൽ അസ്വാഖി, അങ്ങാടികളിൽ അവർ നടന്നു പോകുന്നവരായിട്ടല്ലാതെ, വജഅൽനാ ബഅദകും ലിബഅദിൻ ഫിത്നതൻ, നിങ്ങൾ ചിലരെ ചിലർക്ക് പരീക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തസ്ബിറൂൻ, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ. ധനവാൻ, ദരിദ്രൻ, ശക്തൻ, ദുർബലൻ, രോഗി, ആരോഗ്യവാൻ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിലാക്കി ഓരോ അവസ്ഥയിലും ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. പേജ് നമ്പർ 1268. മതപരമായ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളും ചിലർക്ക് നൽകും. അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയോടെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ സഹനത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്നും പരീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രവാചകനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലപാടും നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പിൽ പ്രവാചകൻ്റെ നിലപാടും അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുന്നു. വകാന റബ്ബുക ബസ്വീറ,
നിന്റെ റബ്ബ് എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാകുന്നു. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 778, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആയത്ത് 21, പേജ് നമ്പർ 1268. നാമുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ പറഞ്ഞു, ലൗലാ ഉൻസില അലൈനൽ മലായികത്തു, ഞങ്ങളിൽ മലക്കുകൾ ഇറക്കപ്പെടാത്തതെന്ത്? ഔ നറാ റബ്ബന, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ കാണാത്തതെന്ത്? റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ ശഠിച്ചു. വെളിച്ചം വരുന്നു പോകുന്നു, വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ, അതാരെങ്കിലും കണ്ടോ? വെളിച്ചം കണ്ടു എന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ല. വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല, വെളിച്ചം മുഖേന സാധനങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവ കേന്ദ്രം കാണാം. അതുപോലെ കാറ്റ് വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വമ്പിച്ചതാണ്. ആ പ്രതികരണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചത്. കാറ്റിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ? വെളിച്ചത്തെയും കാറ്റിനെയും കണ്ണിൽ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ശാഠ്യം പറയുന്നവൻ മഹാധിക്കാരിയാണ്. വിദ്യുത് ശക്തിയും അങ്ങനെ തന്നെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ണിൽ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ശഠിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം മഹാത്ഭുതം തന്നെ. ലതസ്തക്ബറൂ ഫീ അൻഫുസിഹിം, നിശ്ചയമായും അവർ സ്വയം അഹങ്കാരം നടിച്ചു. അവർ വലിയ ധിക്കാരം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളിൽ മലക്കുകളെ അയക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നബിമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകളെ അയച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കും മലക്കുകളെ അയക്കുക. അതായത് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നബിമാരാക്കുക എന്ന് സാരം. മലക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ റസൂലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക എന്നുമാവാം. ആയത്ത് 22. യൗമ യറൗനൽ മലായികത, അവർ മലക്കുകളെ കാണുന്ന ദിവസം. ലാ ബുശ്റാ യൗമഇദിൽ ലിൽ മുജ്രിമീന, അന്ന് കുറ്റവാളികൾക്ക് യാതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും ഇല്ല. വയഖൂലൂന ഹിജ്റൻ മഹ്ജൂറ, എല്ലാം തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മലക്കുകൾ ദുർജനങ്ങളോട് പറയുന്ന വാക്കാണിതെന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. ദുർജനം മലക്കുകളോട് പറയുന്ന വാക്കായും ചില മുഫസ്സിറുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മലക്കുകളെ കാണാൻ ഇടയാകാതെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് സാരമായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ മലക്കുകളെ കാണുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഈ ധിക്കാരികളുടെ കാര്യം മഹാകഷ്ടമായിരിക്കും. പേജ് നമ്പർ 1269. വഖദിംനാ ഇലാ മാ അമിലു മിൻ അമലിൻ, അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നാം തിരിയുന്നതും. ഫജഅൽനാഹു ഹബാഅം മൻഥൂറ, അതിനെ വിതറപ്പെട്ട ധൂളിയാക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യുകയില്ല. നിഷേധികളുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെ പര്യവസാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക, കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക. പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ പലരും ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഉപമയാണ് വലിയ ധൂളികൾ. ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പാഴായിപ്പോകും. ആ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര അധികമായിരുന്നാലും എത്രയധികം പേർ അത് ചെയ്താലും ശരി, എല്ലാം നിഷ്ഫലമാകും. വിശ്വാസമില്ലാത്ത പലരും ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ജനസേവനം, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം അന്തിമ ഫലത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. വിതറപ്പെട്ട ധൂളി പോലെ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുമവ എല്ലാമെന്ന്. ആയത്ത് 24. അസ്ഹാബുൽ ജന്നതി യൗമഇദിൻ ഖൈറും മുസ്തഖറ, സ്വർഗ്ഗക്കാർ അന്ന് ഉത്തമമായ താവളങ്ങളുള്ളവരാകുന്നു. വ അഹ്സനു മഖീല, ഏറ്റവും നല്ല വിശ്രമസ്ഥലം ഉള്ളവർ. ആയത്ത് 25. വയൗമ തശഖഖു സ്സമാഉ ബിൽ ഗമാമി, മേഘം കൊണ്ട് ആകാശം പൊട്ടിക്കീറുന്ന ദിവസം. വനുസ്സിലൽ മലായികതു തൻസീല, മലക്കുകൾ ശക്തിയായി ഇറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം. ആയത്ത് 26. അൽ മുൽക്കു യൗമഇദിനിൽ ഹഖ്ഖു ലിർറഹ്മാൻ, അന്ന് യഥാർത്ഥമായ ആധിപത്യം മഹാകാരുണ്യകനാകുന്നു. കാന യൗമൻ അലൽ കാഫിരീന അസീറ, അന്ന് സത്യനിഷേധികൾക്ക് വിഷമകരമായ ഒരു ദിവസമാകും. അവർക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിഷമങ്ങൾ അന്നുണ്ടാകും. ആയത്ത് 27. വയൗമ യഅദ്ദു ളാലിമു അലാ യദൈഹി, അക്രമിയായിട്ടുള്ളവൻ അവൻ്റെ 2 കൈകളും കടിക്കുന്ന ദിവസം. ഖേദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിരൽ കടിക്കൽ. ഇവിടെ കൈ കടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2 കൈയും കൂട്ടിക്കടിക്കും. പരലോകത്ത് ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ ഖേദിച്ചിട്ടൊരു ഫലവുമില്ല. യഖൂലു യാ ലൈതനി ഇത്തഖദതു മഅ റസൂലി സബീല, റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1270. ആയത്ത് 28.
യാ വൈലത്താ ലൈതനീ ലം അത്തഖിദ് ഫുലാനൻ ഖലീല. എൻ്റെ നാശമേ, ഇന്ന ആളെ ഞാൻ ചങ്ങാതിയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അവൻ പറയും. ഇന്ന ആളെ എന്നുള്ളയിടത്ത് അയാളുടെ പേരാണ് പറയുക. യാതൊരുവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണോ വഴിപിഴച്ചു പോയത്, അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കിയതിനെപ്പറ്റി വിലപിക്കും. പിശാചിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും ഇപ്രകാരം വിലപിക്കും. അള്ളാഹുവിലേക്ക് വസീലയെ തേടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവുമായി അടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുവീൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാറ്റി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇടയാളനെ തേടുവീൻ എന്നർത്ഥം വെച്ച് ജനങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചവൻ ആ ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 29. ലഖദ് അദല്ലനി അനി ദിക്രി ബഅദ ഇദ് ജാഅനി. ഉത്ബോധനം എനിക്ക് വന്നു കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവൻ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് വഴിപിഴപ്പിച്ചു. ഖുർആന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ തെറ്റിച്ചു. വകാന ശൈത്വാനു ലിൽ ഇൻസാനി ഖദൂര. പിശാച് മനുഷ്യനെ കൈവിട്ട് കളയുന്നവനാകുന്നു. വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കയിലെ അവിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ട ഉഖ്ബത്ത് ബിൻ അബി മുഅയ്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അയാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു, വീട്ടിൽ ചെന്നു. പക്ഷേ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാത്ത അയാളുടെ ഭക്ഷണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഴിച്ചില്ല. അത് അയാൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അയാൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനായ ഉബയ്യ് ബിൻ ഖലഫ് ഉഖ്ബത്തിനെ ആക്ഷേപിച്ചു. താൻ മതം മാറിയിട്ടില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് തൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെന്നും ഉഖ്ബത്ത് വിശദീകരണം നൽകി. ഉബയ്യ് പറഞ്ഞു, ശരി, നീ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ പിരടിക്ക് ചവിട്ടുകയും അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുകയും ചെയ്താലേ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട് ഉഖ്ബത്ത് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഉഖ്ബത്ത് ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അലി റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഉബയ്യ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുകിട്ടി ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. പ്രവാചകന്റെ കൈയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏക മനുഷ്യൻ ഉബയ്യാണ്. ആയത്ത് 30. ഖാല റസൂൽ, റസൂൽ പറയുകയും ചെയ്യും, യാ റബ്ബി ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറ. എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ, നിശ്ചയമായും എൻ്റെ ജനത ഈ ഖുർആനെ അഗണ്യമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഖുർആനെയും അതിലെ ആശയങ്ങളെയും കൽപ്പനാ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അനുഭവ സത്യമാണ്. എല്ലാ നാശത്തിനും കാരണം അതുതന്നെ. പേജ് നമ്പർ 1271. ആയത്ത് 31. വകദാലിക ജഅൽനാ ലികുല്ലി നബിയ്യിൻ അദുവ്വൻ മിനൽ മുജ്രിമീന. അപ്രകാരം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും കുറ്റവാളികളിൽപ്പെട്ട ശത്രുക്കളെ നാം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വകഫാ ബിറബ്ബിക ഹാദിയൻ വനസീറ. നേർവഴിയിലാക്കുന്നവനായും സഹായകനായും നിന്റെ റബ്ബ് തന്നെ ധാരാളം മതി. ആയത്ത് 32. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ഖുർആൻ ഒറ്റത്തവണയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതെന്ത്? കദാലിക ലിനുസബ്ബിത ബിഹി ഫുആദക. നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇതുമൂലം നാം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. വറത്തൽനാഹു തർത്തീല. അത് നാം സാവകാശം ഓതിത്തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലോക ജനതയ്ക്ക് സന്മാർഗത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ തീരുമാനം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഖേന നടപ്പിൽ ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിശേഷങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അതത് സമയത്ത് ആവശ്യമാകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് അള്ളാഹു അവരെ പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സന്ദർഭം പോലെ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഇപ്പോൾ നിഷേധികൾ പറയുന്നത് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിധിവിലക്കുകളും ഒറ്റത്തവണയായി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ഈ വാദം അസംബന്ധമാണ്. നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അവതരിക്കുമ്പോൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും എളുപ്പവുമായിരിക്കും. ഖുർആൻ ഒറ്റത്തവണയായാണ് അവതരിച്ചതെങ്കിൽ ഒന്നായി ഒറ്റയടിക്ക് നിയമങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും. എത്രയോ കാലമായി മൂടുറച്ച വിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ക്രമേണ മാറ്റുവാനും ഘട്ടം ഘട്ടമായ അവതരണം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സഹായകരമാകുക. അതുപോലെ പ്രവാചകനും സഹാബികൾക്കും പഠിക്കുവാനും മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനും സൗകര്യം കിട്ടും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനായ ജിബ്രീൽ വഹ്യുമായി ഇടയ്ക്കിടെ പ്രവാചകനെ സന്ദർശിക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഹൃദയത്തിന് ശാന്തിയും ദാർഢ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആയത്ത് 33. വലയഅ്തൂനക ബിമസലിൻ. അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ ഏതൊരു മാതൃകാ പ്രശ്നവുമായും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രശ്നവും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സത്യവും ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണവും നിനക്ക് നാം നൽകാതിരിക്കുകയില്ല. പ്രവാചകനെതിരായി അവരെന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുമായി വന്നാലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ്യവും ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണവും നിനക്ക് നാം നൽകുന്നതാകും. ആയത്ത് 34. അല്ലദീന യുഹ്ശറൂന അലാ വുജൂഹിഹിം ഇലാ ജഹന്നമ. മുഖങ്ങൾ നിലത്ത് കുത്തിയ നിലയിൽ നരകത്തിലേക്ക് തെളിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുന്നവരാരോ അവർ.
മുഖങ്ങൾ നിലത്ത് കുത്തിയവരെ ആയ നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം അപമാനിതരായി നരകത്തിലേക്ക് അവർ നയിക്കപ്പെടും. പേജ് നമ്പർ 1272. ഉലായിക ശർറും മകാന, അവർ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സ്ഥാനമുള്ളവരാകുന്നു. വ അദല്ലു സബീല, ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവരുമാകുന്നു.